साहित्य सस्मिता को समस्त को स्वागत। पिलामने आम ओडिया भाषा आम पई दिव्य और अमृत सह समान अटे। तो मैंने जानिछ जेकोसी भाषा पई व्याकरण गुरुत्व रही। व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाए। जेकोसी व्यक्तिविशेषकर लिखनगत और उच्चारणगत त्रुटिर परिमार्जन और संशोधन पई व्याकरण गुरुत्व रही था। एणु आस आज आम साहित्य सस्मितार ओडिया व्याकरण रंतविधि उपरे विस्तृत भाव आलोचना करवा। रंतविधि पिलामने संस्कृत भाषा परी आम ओडिया भाषा रे केतेक स्थल रे 9 स्थान रे ण होइथाय। कौन होइथाय? 9 स्थान रे णर व्यवहार होइथाय। एणु 9 वर्ण परिवर्ते 9 वर्णर व्यवहार विधि को णत्व विधि कहा जाए। बुझीपार पिलामने 9 वर्ण परिवर्ते 9 वर्णर व्यवहार विधि को णत्व विधि कहा जाए। किंबा आम एपरि मध्य कहि परिबा शब्द मध्यरे बा पद मध्यरे 9 स्थान रे ण हेबार स्वतंत्र नियम बा विधि को णत्व विधि कहा जाए। आस णत्व विधिर विभिन्न नियम गुड़ी को देखिबा। पिलामने 9 स्थान रे ण हेबार नियम बा णत्व विधि पई एही 4टी नियम रहिछि। प्रथम नियम रु र स परे न थिले ण हुए। सेहिपरि द्वितीय नियम रु र स परे स्वरवर्ण क वर्ग प वर्ग ज व ह य ओ अनुसार मध्यरु एक बा एकाधिक वर्ण गुड़िकर व्यवधान थिले मध्य 9 स्थान रे ण हुए। पिलामने व्यस्त हबार नहीं, आगकू गोटी गोटी करी सबु नियम गुड़ी को आमे आलोचना करिबा। सेहिपरि तृतीय नियम हैला ट वर्गयुक्त न सर्वदा ण हुए। एवं चतुर्थ नियम हैला प्र परा परि निर उपसर्ग परे केते गुड़े विशेष धातु जेपरिकी नमनी आदि थिले सही धातु गुड़िकर न सर्वदा ण हुए। आस एबे प्रथम नियमटी को विभिन्न उदाहरण नहीं बुझिबा। 9 स्थान रे ण हेबार प्रथम नियम हैला शब्दर वर्ण रूपरे रु र स परे न थिले ण हुए। किपरि हुए? आस किछि उदाहरण देखिबा। गोटे शब्द हैला ऋण। पिलामने ऋणर वर्ण रूप कौन तुमने जानिछ? ऋणर वर्ण रूप हैला रु न हलंत अ। कौन? रु न हलंत अ। पिलामने देख एही वर्ण रूपरे रु परे न हलंत अ अछि माने न अछि। एणु एहा णत्व विधिर नियम अनुसार रु परे ण होइछि। बुझी पारल? आस अन्य एक शब्द देखिबा तृण। तृणर वर्ण रूप कौन? तृणर वर्ण रूप हेउछि त हलंत रु न हलंत अ। एठारे मध्य रु परे न अछि। एणु तृणरे मध्य रु परे ण होइछि। सेहिपरि अन्य एक शब्द मसृण। मसृणर वर्ण रूप हेउछि म हलंत अ स हलंत रु न हलंत अ। एठारे मध्य रु परे न अछि। एणु एठारे मध्य रु परे ण होइछि। पिलामने आमे जानिले शब्दर वर्ण रूपरे रु परे न थिले ण हुए। सेहिपरि र परे किपरि ण हुए? आस किछि शब्द देखिबा। जीर्ण। तुमने जानिछ जीर्णर वर्ण रूप हेउछि ज हलंत दीर्घ इ र हलंत न हलंत अ। पिलामने देख एठारे र परे
ନ ହଳନ୍ତ ଅ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ର ପରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ର ପରେ ଥିବା ନ ଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ କ'ଣ? ନା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି ବ ହଳନ୍ତ ହର୍ଷେଇ ଦ ହଳନ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ର ହଳନ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ର ପରେ ଥିବା ନ ଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଲା ହର୍ଷଉ ତ ହଳନ୍ତ ତ ହଳନ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ର ହଳନ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ର ପରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ର ପରେ ଣ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତିନୋଟି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ର ପରେ ନ ଥିବ ତେବେ ତାହା ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ସ ପରେ ନ ଥିଲେ କିପରି ଣ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଲା କ ହଳନ୍ତରୁ ସ ହଳନ୍ତ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ ପରେ ନ ହଳନ୍ତ ଅ ଅଛି, ମାନେ ସ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ନ ଣ ହେବ। ସେହିପରି ଭାଷଣ। ଭାଷଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଲା ଭ ଅଳନ୍ତ ଆ ସ ହଳନ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ସ ପରେ ଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଅନ୍ୱେଷଣ। ଅନ୍ୱେଷଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଲା ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଓ ଏ ସ ହଳନ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସ ପରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ସ ପରେ ଥିବା ନ ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ତାହା କିପରି ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଜାଣିଲ। ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଜାଣିବା। ଣତ୍ୱବିଧିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ରୁ ର ସ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ପ ବର୍ଗ ଜ ୱ ହ ୟ ଓ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ନିୟମକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗ ହେଲା କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଚ ବର୍ଗ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ। ଟ ବର୍ଗ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ତ ବର୍ଗ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଏବଂ ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଣତ୍ୱବିଧିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ତେବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ନା ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, କ ବର୍ଗର 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ପ ବର୍ଗର 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ୟ ଓ ହ ୟ ଏବଂ ଅନୁସାର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରୁ ର ସ ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେବେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି
ପ ହଳନ୍ତ ର ହଳନ୍ତ ଆ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରୁ ର ସ ମଧ୍ୟରୁ ର ଅଛି ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଭଳି ଏଠାରେ ର ପାଖରେ ନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଅଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେଉଛି। ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଦାରୁଣ। ଦାରୁଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି ଦ ହଳନ୍ତ ଆ ର ହଳନ୍ତ ହର୍ଷଉ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହର୍ଷଉ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଣନ୍ତ ବିଧିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାର୍ଗଣ। ମାର୍ଗଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଲା ମ ହଳନ୍ତ ଆ ର ହଳନ୍ତ ଗ ହଳନ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଗ ହଳନ୍ତ ଅ ଅଛି, ମାନେ ଗ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଗ ହେଉଛି କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଣ ହେଉଛି। ସେହିପରି କୃପଣ। କୃପଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେଖ। କୃପଣର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଠି ରୁ ଅଛି ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ରୁ ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ପ ବର୍ଗର ପ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ ରୁ ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦର୍ପଣ ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେଖ। ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ପ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନ ଣ ହେଉଛି। ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଆରୋହଣ। ଆରୋହଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି ଆ ର ହଳନ୍ତ ଓ ହଳନ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆରୋହଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ କ'ଣ ନା ଆ ର ହଳନ୍ତ ଓ ହଳନ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ହ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କହୁଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏବଂ ହ ଅଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ରାବଣ। ରାବଣର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେଖ। ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଆ ସହିତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ଅଛି, ଏଣୁ ନ ଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ରାବଣ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରେ ଜାଣିଲେ ରୁ ର ସ ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଣ ହୁଏ। ଆସ ଏବେ ତୃତୀୟ ନିୟମ ଦେଖିବା। ଣନ୍ତ ବିଧିର ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ତ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ନ ସର୍ବଦା ଣ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଟ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ମାନେ ଟ ବର୍ଗ କିଏ କିଏ? ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ। ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କଣ୍ଟକ। କଣ୍ଟକର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି କ ହଳନ୍ତ ଅ, ନ ହଳନ୍ତ ଟ ହଳନ୍ତ ଅ, କ ହଳନ୍ତ ଅ। କଣ୍ଟକର ବର୍ଣ୍ଣରୂପରେ ଟ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ନ ଣ ହେଉଛି। କଣ୍ଟକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବଣ୍ଟନ, ଲୁଣ୍ଠନ, ମଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ଟ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ସେହିପରି
ନନ୍ତବିଧିର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଲା ପ୍ର, ପରା, ପରି, ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ନମ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ଯେପରି ପ୍ରଣତି, ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣୟ, ପରିଚୟ ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ତବିଧିର 4ଟି ନିୟମ ଜାଣିଲେ ଯେ ନ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଣ ହୁଏ। ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା ନ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଶବ୍ଦରେ ଅକାର ଠାରୁ ଐକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ରୁ ପରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ। ତା ମାନେ ରୁ କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅ, ଆ, ହର୍ଷେଇ, ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐକାର ପରେ ନ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ରୁ ର ସ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ, ୱ, ହ, ୟ ଅନୁସାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରୁ ର ସ ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ରଚନା, ରଚନାର ବର୍ଣ୍ଣରୂପ ହେଉଛି ର ହଳନ୍ତ ଅ, ଚ ହଳନ୍ତ ଅ, ନ ହଳନ୍ତ ଆ। ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନ ମଧ୍ୟରେ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠାରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ମାର୍ଜନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, କୀର୍ତ୍ତନ, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ପଦରେ ରୁ ରସ ଏବଂ ପରପଦରେ ନ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ ମଧ୍ୟ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ପଦରେ ରୁ ରସ ଏବଂ ପରପଦରେ ନ ଥିଲେ ନ ମଧ୍ୟ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦୁର୍ନାମ, ଦୁର୍ନାମର ପୂର୍ବପଦ ହେଲା ଦୁ, ଦୁରେ ରୁ ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନାମର ପରପଦ ହେଲା ନାମ, ନାମରେ ନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ରୁ ଏବଂ ପରପଦରେ ନ ଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେଉ ନାହିଁ। ଦୁର୍ନାମ ପରି ସର୍ବନାଶ, ନୃଜାନ, ନରନାଥ, ତ୍ରିନେତ୍ର, ସର୍ବନାମ, ହରିନାମ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ନ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ହେଲା ତ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ନ ସର୍ବଦା ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ନ ସର୍ବଦା ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ମାନେ ତ ବର୍ଗ କିଏ କିଏ? ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଥିଲେ ତାହା ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରିକି କ୍ରାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ହେଲା ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଶ୍ରୀମାନ, ମହିୟାନ, ଲଘିଆନ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଦନ୍ତବିଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାର 4ଟି ନିୟମ ସହ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ନ ହେବାର ଏହି 5ଟି ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀଟିଏ ପରି ବାଧା ବନ୍ଧନ ନ ମାନି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରବାହରେ ବହୁ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେକ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଏବଂ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ
ନତ୍ୱ ବିଧିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଣତ୍ୱ ବିଧିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାର ବିଧି ଏବଂ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ନ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଶତବିଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।